السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ ویلوگی عبدالرحمن میں آپ کا ویلکم ہے۔ تو دوستوں آج ہم طائف کے لیے نکل رہے ہیں اور تقریباً جوس کے 40 جگہ ہے الحمدللہ، وجہ کہ آپ کو زیارت بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے نہیں دوستوں ہم نکل گئے اس وجہ سے طائف کے لیے نکل گئے الحمدللہ، اور دعا پڑھا اور پورے حاجی ہمارے بیٹے والے فائنلی دوستوں ہم طائف پہ آ گئے۔ جناب باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بتا تو میں دور سے آپ کو، یہ ہماری گاڑی ہے اور ہمارا گروپ اتر رہا، دیکھو یہ دیکھو باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم دیکھ رہے نہیں ملو گا ہمارا لا تم، یہ گروپ ہے دیکھو دوستوں ماشاء اللہ۔ اور یہاں پر دوستو یہ طائف کا مقام ہے اور یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا تھا، تو یہاں مسجد بنا دی، اور مسجد بھی ہے پہ میں بتا دوں آپ کو، اور یہ ہمارا گروپ ہے اور یہ گاڑی میں آئے۔ تو فائنلی دوستوں ہم یہاں پہ عبداللہ بن عباس مسجد میں آ گئے۔ تو دوستو یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، جہاں پر یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھہرے تھے، قیام کرے تھے۔ اس کے بعد ان کی کیا کہتے ہیں قبر اطہر بھی ادھر ہی ہے، یہ بازو میں مسجد کے، میں بتا دوں آپ کو انشاءاللہ، یہ اس کا ویو لیے بات، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب تک یہ اندر کا حصہ دیکھیے، کافی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ یہ باہر کا صحن ہے دیکھو دوستوں، مسجد حضرت عبداللہ بن عباس، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ ڈانٹے نا جی، تم دیکھ رہے نہیں، وہ ڈالے نا پیچھے، 2 ڈالا نا، 3 ڈالا نا۔ یہ طائف میں بڑا ٹھنڈا رہتا ماشاءاللہ، اتنا اچھا ہے ایریا طائف کا ہے، اور بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، ادھر لیڈیز ہے اور ادھر جینٹس کا ہے، بہت زبردست، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ بازار لگا ہے، پھل فروٹ ملتے ہیں یہاں پہ، اور بہت مشہور ہیں طائف کے پھل فروٹ۔ یہ لائبریری دیکھو، مکتب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دوستوں ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے خالو کی چوڑی کے کاروبار ہے ماشاء اللہ۔ اور آپ کا کیا ہے حقانی صاحب؟ باڈی گرافی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دیتا ہوں، کانٹیکٹ کرے۔ حیدرآباد میں بہت بڑی چوڑی کی دکان لاڑ بازار میں ہمارے بھائی کی، اور یہ فوٹو گرافی کر رہے ہیں تو بولا ہمارے حقانی صاحب۔ دیکھو دوستوں حضرت عبداللہ بن عباس کی مسجد ہے، یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں ہجرت کرے تھے یہاں سے مکہ، تو یہاں پر ان کا کیا کہتے ہیں قبر اطہر ہے یہاں پر، اور جہاں پر انہوں ٹھہرے تھے تو یہ مسجد بنا دی الحمدللہ، اور ان کی قبر اطہر بھی بتائیں گے آپ کو اور ان کا گھر بھی بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فائنلی دوستوں ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا کہتے ہیں مسجد کی زیارت کر لی ہے، اور اب ان کے گھر کی زیارت کریں گے۔ کوئی بولتے یہاں پر ہے، کوئی بولتے دوسری جگہ پہ ہے، خیر یہاں کا تو دیکھ لیا اپنے، اور آگے بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جو ہے ان کی قبر اطہر اور ان کا جو گھر ہے، ٹھیک ہے؟ بس میں سے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی سب حاجی الحمدللہ آ گئے، یہ بس ہے ہماری، اور سب زیارت کر کے آگے نماز بھی پڑھ لی الحمدللہ، زور یہیں چوئی ہماری طائف میں، تو ملیں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ حیدرآباد سے آئے ہوئے، اور یہ التکبیر والوں کا جو ٹرائلز بہت اچھا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کیجیے اپنے عزیز اقارب کو ان ٹرائل سے آنے کی اجازت دیجیے، اور ان کے لیے ہمارے نام کو پہلائیے، سب کو بتائیے کہ ان کا بہت اچھا کام ہے، بہت قریب ہے، اور کھانا پینا بھی بہت اچھا، انتظام بھی اچھا ہے۔ اللہ ان کو جو ہے ترقی نصیب فرمائے، ان کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ تمام حجاج تمام عمرہ ان کو آپ بھجا سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، ہر چیز میں آپ کو 5% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے آپ۔ خدا حافظ۔ سب کو نظر آ رہا ہوگا، یہ وائٹ کلر کی جو دیوار ہے اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ایک کمرہ ہے یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ اندر کمرے ہیں، یہ گھر پورا اسی حالت میں موجود ہے، سارا مکان ہے، یہ گھر ہے ان کا، مسجد کے پاس گھر تھا۔ دوستو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور ان کے قبر اطہر بھی یہیں ہے۔
पहले जैसा था बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद हजरत अली। मस्जिद अली ये मुकम्मल तौर पर बंद है और सऊदी हुकूमत की तरफ से यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है और इसको चारों तरफ से ग्रिल लगाकर बंद किया हुआ है। मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मस्जिद नजर आ रही है, छोटी सी मस्जिद, और वो जो 2 खजूरों के दरख्त है और सूखा हुआ पेड़ है, यहाँ पर ये सारे वो बागात हैं, अंगूर के दरख्त यहाँ से नजर आ रहे हैं, सूखे सूखे जमीन पर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाका है जो उतबा शेबा का बाग था, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जिस जगह अंगूर पेश फरमाए थे, ये वही जगह है। और मस्जिद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान हुए थे, उनके नाम से मस्जिद। ये वो मस्जिद है दोस्तों। पहले कुछ अर्सा यहाँ से हम अंदर जाते थे, गाड़ियाँ जो है ना बिल्कुल रोड के ऊपर खड़ी होती थी। एक दो हाजी यहाँ पर एक्सीडेंट में जो है ना उनको जख्मी हुए हैं, क्योंकि रोड क्रॉस कर रहे थे। यहाँ से मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्पीड से गाड़ियाँ आती रहती हैं और जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने भी जो है ना यहाँ पर गाड़ी खड़ी, और वो दरमियान में सेंटर में जो 2 बड़े पत्थर हैं, एक खड़ा हुआ है, एक जो है ना गोल सा पत्थर है जो खड़े होने वाला, जिसमें लकीर का क्रॉस का निशान है, वो पत्थर है। और अरफात के दरमियान में ये वो नहर जो इराक से निकाल कर इसका पानी तैब तक पहुंचा गया था, से अरफात, मुज़दलिफा और मिना की तरफ। ये मस्जिद रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अंदर जाने देते थे, अभी यहाँ से चारों तरफ से ग्रिल लगाकर बंद किया हुआ है, अभी जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्मी हालत में इसी ये पत्थर देखो तो ये मस्जिद है और ये पत्थर देखो जो वहीं रुक गया है, ये पत्थर, ये लकीर वाला, अच्छा हाँ ये वाला। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे क्या कहते हैं सेल कबीर या सदर की मिकात पे आ गए। हम ताइफ से आ रहे थे, अभी ज़ियारत कर लिए और वापसी भी मक्का है हमारी। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं एहराम बांध लिए कुछ हाजी, हमारा तो इरादा नहीं है हाजी इंशाल्लाह यहाँ पर एहराम बांध के फिर हम मक्का के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। तो ये तो वही मिकात है सेल कबीर की, ये देखें चाची किराम आते और ये हमारा टूर से माशाल्लाह तकबीर टूर्स, ये गाड़ी हमारी देखो दोस्तों। यहाँ पे ये मिकात है माशाल्लाह, ये तो यहाँ पे लिखा है मिकात अल-मनाजिल, ये देखो मिकात कर्न अल-मनाजिल सेल कबीर। यहाँ पे कि नहीं दोस्तों पूरे क्या कहते हैं रियाद से, दमाम से, आबा से, जिद्दा से, कतर से, बहरीन से जितने भी लोग हैं सब ये मिकात पे आके एहराम बांधते हैं यहाँ पर। और ये देखो हमारे लोग हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे। यहाँ पे ये औरतों का है देखो दोस्तों, ये बस यहाँ लगती कि यहाँ पे औरतों का ही, उसके बाद वहाँ पे आती है। ये देखो दोस्तों यहाँ मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ने का यहाँ पे वजू है और यहाँ हमारे लोग यहाँ पे एहराम बंद रहे। देखो ये पूरा है एरिया एहराम बहुत बड़ी मिकात है। तो फाइनली दोस्तों हमें ना क्या कहते ताइफ से आ गए और हमने एहराम से हमारे होटल से बांधी, क्योंकि काबे के पास बगैर एहराम के नहीं आने दे रहे और हम को सिर्फ तवाफ़ करना है, इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमारे दोस्त है साथ में हैदराबाद के, हम दोनों भी तवाफ़ कर रहे खाली। तो अभी आके देखो इब्राहिम खलील रोड है माशाल्लाह और 79 से हम घुसना है, ये सामने से देखो माशाल्लाह। तो हमें ना ये देखो क्लॉक टावर और इब्राहिम खलील से आगे से यहाँ से घुसने का अपने सामने के दरवाजे से। ये देखो पब्लिक जा रही, अभी नमाज का टाइम और अच्छा हो माशाल्लाह बनने हुआ, अभी मगरिब का टाइम है और ये देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी पब्लिक है, बहुत सुहाना मौसम है माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये है मगरिब के बाद का मंजर और अभी हमको तवाफ़ शुरू करना है माशाल्लाह। इतना सुहाना मंजर दिख रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए बहुत बेस्ट लग रहा मुझे माशाल्लाह, क्या रौनक है भाई।